गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ਅੱਜ जो ਅਸੀਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੂਨਿਟ 6ਵਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, डिफरेंशियल का गड्डी विच की महत्व है, डिफरेंशियल गड्डी विच किस तरह काम करता है, डिफरेंशियल नू ओवरहाल किदां किया जाता है, डिफरेंशियल नू ओवरहाल करने तो बाद सारे पार्ट्स नू किस तरह उसकी इंस्पैक्शन की जाती है, डिफरेंशियल नू फिर असीं दोबारा असैंबल किदां करते हाँ। डिफरेंशियल दे विच सब तो महत्वपूर्ण असैंबली वेले जो काम होंदा है वो होंदा है टीथ कॉन्टैक्ट, पीनियन अते क्राउन दे दंदियां दा कॉन्टैक्ट होना, उसनूं आपां किदां एडजस्ट करते हाँ। फिर उस तो बाद बैकलैश किदां सैट करते हाँ क्राउन दी अते पीनियन दी। अंत दे विच असीं पढ़ांगे कि डिफरेंशियल दे विच जो है किहड़े-किहड़े विकार पैदा होंदे हन अते उन्हां विकारां नूं ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। आओ फिर इस पार्ट में असीं पढ़िए। पहला पार्ट है डिफरेंशियल यूनिट दी सर्विस अते समायोजन। इस पार्ट दे विच अज जो असीं पढ़ांगे वो है डिफरेंशियल की हुंदा है, डिफरेंशियल दी वाहन दे विच की महत्ता हुंदी है, डिफरेंशियल दी कार्ज विधि की है। पहले आंदा है डिफरेंशियल की है। प्यारे बच्चियों, जिस तरह कि तुसी ये फोटो विच देख रहे हो, डिफरेंशियल एक यंत्र है जिस विच गियर लगे होंदे हन। तुसी देख रहे हो इस विच गियर लगे हुए हैं। जो ये वाला गियर है इसनूं असीं क्राउन कहंदे हां, ये वाले गियर नूं सन गियर कहंदे हां। उपर जो गियर लगे होंदे हन थल्ले पासे भी है जिस आपां स्टार गियर कहते हैं। जो तीन शाफ्टां दे घुम्मण नाल टॉर्क नूं प्रसार करन दे काबिल हुंदा है। तीन शाफ्टां किहड़ियां हन? पहली शाफ्ट तां ये है जिसनूं पीनियन वाले शाफ्ट कहा जाता है और दूसरी शाफ्ट दो एक्सल हुंदे हन जिन्हां नूं टॉर्क ट्रांसफर करता है। यह संबंधित पहियां नूं घुमा के ऊर्जा नूं अगे पहुंचाता है। इस विच क्राउन गियर, सन गियर ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਗੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੰਜਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਦੁਆਰਾ ਪਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਗੇਅਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, पहियां तक पहुँचने तो पहला एक अंतिम बारी प्रसारण की घूमन की गति नूं घटाउणा। तुसीं देखिया होवेगा कि जो है गियर बॉक्स किन्नी विच शाफ्ट किन्नी तेज़ घूमती है पर पहिए साडे उस तेज़ी नाल नहीं घूमते, उस दे विच भी रिडक्शन की जाती है जो डिफरेंशियल द्वारा हुंदी है। ऊर्जा नूं पहिया तक पहुँचाना ते मोड़ कट्टण वेले उन्हां नूं वख-वख गति उत्ते घुमाउणा। जदों गड्डी सीधी चल रही होंदी है तो दोनों शाफ्टां दे पहिए सेम गति नाल घूमते हैं, परंतु जदों असीं गड्डी नूं मोड़ते हाँ तो अंदरले पहिए की जो स्पीड है जिहदी गड्डी मुड़ रही है घट जाती है और बाहरले पहिए की स्पीड जो है वो वध जाती है ताकि दोनों पहिए एक जगह ते सही समय ते पुज सकन। फिर बच्चों अगे आंदा है डिफरेंशियल की महत्ता है। एक वाहन के पहिए
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜਨ ਵੇਲੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਮੁੜਨ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪਹੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪਹੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ज़्यादा दूरी तय करनी पवेगी। इसलिए जो है ये वाला पहिया जो है घट स्पीड घूमेगा डिफरेंशियल द्वारा, तो ये वाला पहिया जो है इसकी स्पीड बढ़ा दी जाएगी और ये जो है ताकि दोनों पहिए जो है बिना स्किड किए हुए अपनी जगह पर एको समय पर पहुँच सकन। हर एक पहिया मुड़न वेले ਵੱਖ-ਵੱਖ दूरी तय करता है और अंदरूनी पहिए बाहरी पहियों के मुकाबले घट दूरी तय करते हैं, क्योंकि गति दूरी तय करने ਲਈ ਲੱਗੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹੀਏ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਗਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਹੀਏ ਪਿਛਲੇ ਪਹੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਗੇਅਰ ਨੂੰ ਟਾਰਕ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਗੇਅਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਾਊਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਰਕ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, जो पूरे कैरीयर ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਗੇਅਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਰਾਊਨ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਗੇਅਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਗੇਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇ ਗੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਾਊਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਫਟਾਂ जिस दो पहिए लगे हैं ये घूमदियां हैं। जेकर दोवें पहिया की रोधकता बराबर हो, प्लैनेट गियर छोटा गियर नहीं घूमता और दोवें पहिए एको गति उत्ते घूमणगे। हुण देखो जिस तरह गड्डी सीधी चल रही है, ये पहिया नहीं घूम रहा है, स्टार गियर जो है नहीं घूम रहा है, सन गियर दोनों घूम रहे हैं और जो है गड्डी जो है दोनों पहिए एक स्पीड नाल चल रहे हैं। पर जेकर खब्बे पासे वाले गियर नूं रोधकता मिलती है, मान लो असी गड्डी नूं खब्बे पासे मोड़ रहे हाँ, हुण इस पहिए नूं रोधकता मिल गई, जो असीं घुमावांगे हुण इस वाले देखो स्टार गियर ने भी घूमना शुरू कर दिता और जो इसकी स्पीड सी रुक गया। हुण इसकी जो रोधकता के कारण जो बाहर वाला पहिया है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। प्लैनेट गियर खब्बे पासे वाले गियर दे गियर को घूमेगा जो बदले में सज्जे वाले पहिए नूं ज़्यादा तेज घुमावेगा। ये जो विधि है ये जो है डिफरेंशियल दे विच लागू होंदी है। जिस नाल जदों असीं गड्डी मोड़ते हाँ, अंदरला पहिया घट स्पीड नाल घूमता है और बाहर वाला पहिया ज़्यादा स्पीड नाल घूमता है। प्यारे बच्चों, अगर दोनों पहिए अलग अलग स्पीड से नहीं घूमणगे तो गड्डी जो है स्किड कर जाएगी, पहिया स्किड कर जाएगा तो गड्डी पलट जाएगी। जिस तरह तुसीं देखिया होवेगा रिक्शे वाला, रिक्शे विच कोई भी डिफरेंशियल नहीं लगा हुंदा, पर उसदे 3 पहिए हुंदे हन। वो जो है ब्रेक दे नाल ही जो है अब पहियां दी स्पीड नूं घट वध करता है। उसने जिस वाले पासे रिक्शा मोड़ना हुंदा है तुसीं ध्यान नाल देखियो, और रिक्शे दे विच एक पहिया जो है फ्री हुंदा है, एक पहिया ही चैन नाल घुमदा है। रिक्शे वाला जिस वाले पासे उसने गड्डी रिक्शा मोड़ना है उस वाले पहिए की स्पीड नूं घट कर दिंदा है, दूसरे वाले पहिए की स्पीड अपने आप ही बढ़ जाती है, जिसके कारण वो रिक्शे नूं कंट्रोल कर लैंदा है। अगर वो इस तरह नहीं करेगा तो देखिया होवेगा रिक्शा जो स्पीड दे विच चलदा है वो पलट जाता है, मोड़ कट्टण वेले पलट जाता है, क्योंकि उस विच डिफरेंशियल इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगी होंगी जो रिक्शे नूं मोड़न वेले दोनों पहियों की स्पीड नूं जो है कंट्रोल कर सके। इस तरह प्यारे बच्चों असीं अज इस दे पाठ दे विच पढ़िया कि डिफरेंशियल हुंदा की है। फिर असीं पढ़िया कि डिफरेंशियल जो है इसकी महत्ता की है, गड्डी विच डिफरेंशियल क्यों लगा हुंदा है। फिर असीं पढ़िया डिफरेंशियल गड्डी दे विच की काम करता है। और प्यारे बच्चों अज असीं जो चैप्टर पढ़ना है वो है डिफरेंशियल यूनिट की सर्विस अते समायोजन। डिफरेंशियल यूनिट जो है उसकी सर्विस किदां कीती जाती है, उस दे विच उसनूं ओवरहाल किदां कीता जाता है, उस विच उसकी इंस्पैक्शन किदां कीती जाती है, ये सारिਆਂ बारे असीं अज जानकारी हासिल करांगे। प्यारे बच्चों डिफरेंशियल यूनिट की सर्विस अते समायोजन, इस विच असीं पढ़ांगे डिफरेंशियल यूनिट की ओवरहालिंग,
दूसरा ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ डिफरेंशियल यूनिट की जांच इंस्पैक्शन किदां करते हैं। तीसरा ਅਸੀਂ पढ़ांगे डिफरेंशियल यूनिट ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੈਂਬਲ किस तरह किया जाता है। डिफरेंशियल यूनिट असैंबली विच बैकलैश की जांच किस तरह की जाती है। डिफरेंशियल यूनिट असैंबली की ट्रबल शूटिंग जो है की जो है उस विच विकार पैदा होंदे हैं ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਿਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। फिर बच्चों सब तो पहला आंदा है डिफरेंशियल यूनिट की ओवरहालिंग। डिफरेंशियल यूनिट की असीं ओवरहाल किदां करना है। अगर डिफरेंशियल विच कोई प्रॉब्लम आ गई है उसनूं असीं किस तरह खोलना है इस बारे दस्सिया गया है। पहला डिफरेंशियल की इकाई की पुष्टि करन अते जरूरी व्यवस्था नूं पूरा करन लई सानूं की समग्री चाहिए है। सूती कपड़ा, तेल, मिट्टी का तेल पार्ट्स नूं साफ करन दे लई, सफाई ब्रश पार्ट्स नूं साफ करन दे लई, मैटल ट्रे एक बड़ी ट्रे चाहिए है जिस विच असीं सारे पार्ट्स जो खोलने हैं उन्होंने रख सकीए। पहली विधि की है डिफरेंशियल यूनिट तो तेल ड्रेन अते ढक्कन खोलो। असीं सब तो पहला डिफरेंशियल यूनिट का जो ये है ड्रेन प्लग खोल के जिन्ना भी इसके अंदर तेल है सारा तेल जो है एक अगर साफ ट्रे दे विच पा के रख लेना है, ड्रेन करना है। फिर उस उत्ते जो कवर लग्या होया है बैक साइड ते उसनूं असीं खोल देना है, उस नट सारे खोल देने, बोल्ट खोल देने हैं। दूसरा पीनियन ड्राइव के फ्लैंज तो प्रपैलर शाफ्ट नूं डिस्कनैक्ट करो। प्यारे बच्चों ये जो प्रपैलर शाफ्ट है ये पीनियन एक पासे पीनियन दे नाल लगी हुंदी है, दूसरे पासे गियर बॉक्स नाल लगी हुंदी है। असीं पीनियन वाले पासों ये जो 4 बोल्ट लगे हुंदे हैं इन्हां नूं खोल के ड्राइव शाफ्ट नूं प्रपैलर शाफ्ट नूं अलग कर देना है पीनियन तो। फिर असीं की करना है अध धूरा शैफ्ट नूं डिफरेंशियल हाउसिंग तो वख करो। प्यारे बच्चों तुसीं देख रहे हो इस डिफरेंशियल के दोनों पासे पहिए लगे होंदे हैं जिसनूं असीं अर्ध शाफ्ट भी कहते हैं। इसनूं असीं डिफरेंशियल हाउसिंग तो अलग कर देना है। कैसिंग की पूरी असैंबली खोलो। उसकी जो डिफरेंशियल की कैसिंग है इस सारी असैंबली के जो बोल्ट हैं ये सारे असीं खोल देने हैं। साइड कैप्स के दोवें पासे खोलो अते स्टार गेयर अते सन गेयर नूं हटाओ। हुण असीं करना है साइड कैप्स के दोवें पासे खोलो। असीं जो है हुण इहदे साइड पर जो लगे हुए हैं कैरियर लग्या होया है इसके सारे नट बोल्ट खोल के स्टार गेयर अते सन गेयर नूं अलग अलग कर देना है। फिर असीं की करना है सारे हिस्सों की स्थिति नूं उन्हां दे मूल स्थिति विच आसान रीअसैंबली लई ध्यान नाल मार्क करो। असीं जिस कंडीशन दे विच डिफरेंशियल नूं खोल रहे हाँ वो सारी मार्किंग करनी है ताकि दोबारा उस पार्ट्स नूं दोबारा सही जगह विच अपनी पोजीशन दे विच सही तरह लगाया जा सके। फिर प्यारे बच्चों क्राउन व्हील, सन गियर, स्टार गियर दंदियां की जांच करो। ये देखो ये क्राउन व्हील है, ये सारे दंदे एक एक दंदा चेक करना है कोई दंदा टुटिया होया तो नहीं है। अगर टुटिया होया है तो उसनूं चेक करना है चंगी तरह। फिर असीं ये सन गियर हैं इन्हां दंदियां की भी जांच करनी है। स्टार गियर जो हैं इन्हां दंदियां की भी जांच करनी है। सारिਆਂ ਨੂੰ चंगी तरह जांच करना है। जे टुट गया है तो गियरां नूं बदलो और कोई गियर के डंडे टुटे हुए हैं तो असीं उस गियर नूं बदलना है। सारे पित्तल वाशर बदलो। जो असीं नवीं असैंबली करनी है तो जिन्हें भी थ्रस्ट वाशरां होंदियां हैं सन गियर दियां स्टार गियर दियां नवीं ही पाउणियां हैं। कैप्स अते शिम हिस्से नूं ध्यान नाल रखो जिवें कि 2 हिस्से हिलाउण दरमियान क्लीयरेंस कंट्रोल करता है। जिन्हें भी कैप्स दे और शिमा होंदियां हैं सारिਆਂ ਨੂੰ अलग अलग बन के रखना है, गिनती करके रखनी है ताकि दोबारा क्लीयरेंस सैट करने समय उन्होंने वरतों की जा सके। अगे प्यारे बच्चों आउंदा है पीनियन ड्राइव तो साथी फ्लैंज नूं बाहर कड्डो। असीं पीनियन शाफ्ट नाल जिहड़ा फ्लैंज लग्या होया है जिस नाल प्रोपेलर शाफ्ट लगी हुंदी है उसनूं पुलर दे नाल अलग कर देना है। हुण हौली हौली पीनियन शाफ्ट नूं केसिंग दे बाहरों टैप करो। पीनियन बाहर आ जाएगा स्पेसर अते 2 बैरिंग दे नाल। हुण असीं इस पीनियन नूं प्रैस दे विच जां मैलेट दे नाल सट मारनी है अते पीनियन जो है बैरिंग दे नाल बाहर निकल जाएगा।
ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਨੀਅਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਬੈਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬੈਰਿੰਗ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਰਿੰਗ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਟੁੱਟੇ, ਚਿਪਿੰਗ, ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗੇਅਰ ਦੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਗੇਅਰ ਦੇ ਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਗੇਅਰ ਦੇ ਦੰਦੇ, ਕਰਾਊਨ ਵੀਲ ਦੇ ਦੰਦੇ, ਸਨ ਗੇਅਰ ਦੇ ਦੰਦੇ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਗੇਅਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੀਨੀਅਨ ਦੀ ਸੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਸਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿੱਤਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸ਼ਰ ਜੋ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਥਰਸਟ ਵਾਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੰਦੇ ਜੋ ਹਨ ਸਹੀ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ, ਦੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹੀ ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਆਕਸਾਈਡ ਪੇਸਟ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਪਹੀਏ ਉੱਤੇ ਪੇਸਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗਰੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਪੀਨੀਅਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਕਰਾਊਨ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਆਕਸਾਈਡ ਪੇਸਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੰਟੈਕਟ ਜੋ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਟੋ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਲੈਂਕ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਚੇਅਰਾਂ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਨੀਅਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਨੀਅਨ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਮਾ, ਪੀਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਿਮਾ ਕਢਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਮੇਰ ਪੀਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਮੂਵ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਰਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਾਊਨ ਪਹੀਏ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਮ ਐਡ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਮ ਜੋ ਹੈ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋ ਕੰਟੈਕਟ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਾਊਨ ਭਾਰੀ ਟੋ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਮ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਕਰਾਊਨ ਪਹੀਏ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਵ ਰਿੰਗ ਗੀਅਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਪੀਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿੰਗ ਗੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕਰਾਊਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰੀ ਹੀਲ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਨਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੋਲਟ ਦੀ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਨਟ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੱਕਨਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਥਰਸਟ ਵਾਸ਼ਰ ਸਿਮਜ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਰਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਅੰਤਰ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਜੋ ਜੋ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਪੀਨਲ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਪਤਲੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜੋ। ਸ਼ਿਮਜ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੂਲ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ। ਚੌਥਾ, ਕਰਾਉਣ ਪਹੀਏ ਅਤੇ ਪੀਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਦੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਦੰਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਲੈਸ਼ ਬੈਵਲ ਪੀਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਰਾਉਣ ਪਹੀਏ ਦੇ ਦੋ ਜਲੇ ਹੋਏ ਦੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਦੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਡਾਇਲ ਗੇਜ ਦੇ ਪਲੰਜਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਪਹੀਏ ਵਾਲੇ ਦੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਡਾਇਲ ਗੇਜ ਨੂੰ 0 ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਲ ਗੇਜ ਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੰਜਰ ਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਇਲ ਗੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੀਨੀਅਨ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਡਾਇਲ ਗੇਜ ਪੀਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਰਾਊਨ ਚੱਕਰ ਬੈਕਲੈਸ਼ 0.15 ਤੋਂ 1.18 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੂਈ ਦਾ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 0.15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.18 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਲੈਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਪੀਨੇ ਦੇ ਜੋ ਦੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਕਲੈਸ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਡ ਚੈੱਕ ਗਿਰੀ ਨੂੰ 4:1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੱਸੋ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਝਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਨ ਦੇ ਗੀਅਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਡਾਇਲ ਗੇਜ ਪਲੰਜਰ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਨ ਗੀਅਰ ਦੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਨ ਗੀਅਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਗੀਅਰ ਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸਨ ਗੀਅਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ ਅਤੇ ਡਾਇਲ ਤੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਗੀਅਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਨ ਗੀਅਰ ਘੁਮਾਏ ਹੋਏ ਡਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੀਨੀਅਨ ਜੋ ਸਟਾਰ ਗੀਅਰ ਅਤੇ ਸਨ ਗੀਅਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਹੈ। ਸਨ ਗੀਅਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਗੀਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 0.10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥਰਸਟ ਪੈਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੋਟਾਈ ਨਾਲ ਬਦਲੋ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਥਰਸਟ ਪੈਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਨ ਗੀਅਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਰਸਟ ਵਾਸ਼ਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥਰਸਟ ਪੈਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਨਾਲ ਬਦਲੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥਰਸਟ ਵਾਸ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੋਟੀ ਥਰਸਟ ਵਾਸ਼ਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੇਡੀਅਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 0.0025 mm। ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਾਇਲ ਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਊਨ ਦਾ ਜੋ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਡਾਇਲ ਗੇਜ ਨੂੰ ਜੋ ਪਲੰਜਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਨ ਆਊਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਨ ਆਊਟ ਜੋ ਹੈ 0.0025 mm ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਾਊਨ ਦਾ ਜੋ ਗੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਨੋਇਸ ਫਰੋਮ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਦੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਸੰਪਰਕ ਠੀਕ ਕਰੋ।
ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਦੰਦੇ ਅਤੇ ਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਦੰਦੇ ਸਹੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਬਲ ਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਬੇਰਿੰਗ ਦਾ ਘਿਸਣਾ, ਜੋ ਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੈਰਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਗਰ ਉਹ ਘਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੈਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਕਰਾਊਨ ਪਹੀਏ ਦੇ ਕੇਸਿੰਗ ਦੇ ਬੇਰਿੰਗ ਦਾ ਘਿਸਣਾ, ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਰਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਘਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਧੁਰਾ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਸਪਲਿੰਸ ਦਾ ਘਿਸਣਾ, ਅੱਧਾ ਧੁਰਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਐਕਸਲ ਸ਼ਾਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹੀਏ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਸਪਲਾਈਸ ਜੋ ਹਨ ਘਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਹਨ ਸਨ ਗੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਧੁਰਾ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲੱਚ ਵੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੇਅਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੈਬਲ ਪੀਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੰਦ ਚੱਕਰ। ਅਗਰ ਪੀਨੀਅਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰਾਊਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਪੀਨੀਅਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਾਊਨ ਨੇ, ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਗੱਡੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੀਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਰਾਊਨ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਾਊਨ ਤੇ ਪੀਨੀਅਨ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਪੀਨੀਅਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਾਊਨ ਵੀਲ ਹੈ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਾਊਨ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਪੀਨੀਅਨ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਨ ਗੀਅਰ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਦੰਦੇ, ਅਗਰ ਸਨ ਗੀਅਰ ਦੇ ਦੰਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੇਗੀ, ਸਨ ਗੀਅਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਾਸ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੀਅਰ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਹੀਏ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਟੁੱਟਿਆ ਅੱਧਾ ਧੁਰਾ, ਅਗਰ ਐਕਸਲ ਸ਼ਾਫਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਗੱਡੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਫਟ ਜੋ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਕਸਲ ਸ਼ਾਫਟ ਅਤੇ ਹੱਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲਿੰਸ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਅਗਰ ਐਕਸਲ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਐਕਸਲ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਲਾਈਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਐਕਸਲ ਸ਼ਾਫਟ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਉਹ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਪਹੀਆ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਧੁਰਾ ਸ਼ਾਫਟ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਬ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਨ ਅਤੇ ਪੀਨੀਅਨ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।